जो इत्थे बाबा दीप सिंह जी गुरमत ज्ञान संगीत अकैडमी चल रही, लड़कियां दा 3 सालां दा गुरमत दा कोरस है। कीर्तन दी सिखलाई, तबले दी सिखलाई नाल गुरबाणी दी संथया, किवें बच्चे अरदासां करदे ने, किवें तुसीं सारा नज़ारा वेखदे ही हो, किवें बच्चे सारे जुड़ रहे ने। ये अकैडमी दे विच नवें बच्चियां दे दाखले जो हुण खुल रहे ने। 10 तरीक 10 अप्रैल दोपहरी 12 बजे इत्थे इंटरव्यू होएगी बच्चियां दी। 8वीं पास बच्चे भी इस बारी लए जाणगे। उन्हां दी 9वीं 10वीं 11वीं ते 12वीं दी पढ़ाई पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे मुताबिक फ्री कराई जाएगी। वो तुहाडी संगत वल्लों तुहाडी माया चों 9वीं 10वीं 11वीं ते 12वीं दी पढ़ाई बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। जेड़े बच्चे इत्थे दाखल होणगे उन्हां दी 10 अप्रैल दिन बुधवार 12 बजे जो राम तीरथ रोड बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल, इस जगह ते नवे बच्चियां दी इंटरव्यू है। ते ये जेडे ट्रस्ट दे नंबर टीवी ते चलते हैं, इन्हां नंबरां दे उत्ते संपर्क कर लो कि किहड़ी चीज़ लैके आउणी है, ते उस हिसाब नाल उन्हां नूं फिर इत्थे दाखल किया जाएगा नवे सैशन वास्ते। ये बेनतियां प्रमाण 20 अप्रैल नूं जो रैण सभाई समागम रखे ने बाबा दीप सिंह जी के जन्म स्थान पौवंड साहिब। आखो धन बाबा दीप सिंह, फिर आखो धन बाबा दीप सिंह। जेड़े बाहर वाले सुनते हो टिकटां टुकटां बुक करा लो, परिवारां समेत पहुंचना है। ते इत्थे जड़ियां संगतां सुनदियां ने, जे अगे तुसीं 10-10 प्रेमियां नूं लैके आउंदे, उत्थे 100-100 प्रेमियां नूं लैके आउणा, 200-200 प्रेमियां नूं अपने दसवंध विचों बसां बुक कर लो, गड्डियां बुक कर लो, जिवें भी तुसीं आ सकदे हो ना। 20 अप्रैल नूं तकरीबन शामी 4 बजे तक पहुंच जाना ते लंगर प्रशाद छक के सारियां संगतां ने फिर चौंकड़े मार के बह जाना, क्योंकि काफ़ी बड़ा उत्थे हाल है, 20-25 हज़ार शरीर बह जाता है। पर पिछली बारी वो हाल भी छोटा पै गया सी। आखो धन गुरु रामदास जी, जिन्नी संगत अंदर सी उन्नी संगत बाहर बैठी सी, इन्ना प्रबंध करना पै गया। इस करके 4 बजे के करीब सारी संगत पहुंचे हो, लंगर प्रशाद छक के सब ने फिर चौंकड़े मार के महाराज जी की कृपा नाल बह जाना। 9 तो 3 बजे तक रैण सभाई का समा होएगा 20 अप्रैल नूं। और मैं बापू खंडे वाले की गोदी च कह रहा, रैण सभाई बाबा दीप सिंह जी के जन्म स्थान की इन्नी ताकत है, इन्नी ताकत है। एक रात तुसी बाबा दीप सिंह जी के लेखे विच ला दिओ, रैण सभाई कट लो, बाबा दीप सिंह ने पता नहीं किन्नियां क दुखां दियां तुहाडियां रातां कट देणियां ने। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। और मैं गुरु दी हजूरी च बैठा खरा वचन कर रहा। पिछली बारी 2 शरीर मैनू मिले सी व्हील चेयर के उत्ते, जदों मैं अंदर एंटर होने लगा सा बाबा दीप सिंह जी के स्थान ते रैण सभाई लई। पिछली बारी हुई सी 20 मई नूं, इस बारी आ रही 20 अप्रैल नूं। ते जदों मैं एंटर होने लगा 2 शरीर मैनू मिले सी व्हील चेयर के उत्ते। आ लख तो थलवा हिस्सा काम नहीं सी करदा उन्हां दा, ते एक दी ते साडे तक रिपोर्ट आ गई, दूजियां ने संपर्क नहीं कीता। बाबा दीप सिंह जी ने कृपा की, बख्शिश की। पिछले साल व्हील चेयर ते सी वो बच्चा, ते बाबा दीप सिंह जी के दर दे उत्ते एक रात रैण सभाई कट्टण दा सदका वो अपने पैरां ते खड़ा हो गया। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। पर तख करामात जिन्हें वेखणी है ना, बाबा दीप सिंह जी के दर दे उत्ते जन्म स्थान दे उत्ते आके पौवंड साहिब रैण सभाई कट लिओ। दुध वालियां नूं दुध मिलने ने, पुत वालियां नूं पुत मिलने, जिन्हां दे कारोबार रुके पे बापू ने वो चलाउणे ने, बरकतां पाउणियां ने, जिन्हां दे वीजे वूजे नहीं लगदे वो लवाउणे, जो कुछ मर्जी लै लो। ते सच्ची गल रैण सभाई कट के जे बाबा दीप सिंह नूं मंग लओगे, बाबा दीप सिंह भी तुहाडे नाल ही तुर पैणगे। सत श्री अकाल। 100 प्रेमियां नूं, 200 प्रेमियां नूं प्रेरणा, 500 प्रेमियां नूं प्रेरणा करके लियाउणा सब ने। पौवंड साहिब भिखीविंड दे कोल ये अस्थान है, भिखीविंड भर लेना गूगल दे उत्ते, पौवंड साहिब भर लोगे वो भी आ जाएगा। जिन्हों कुछ ना समझ आवे कि कित्थे पहुंचना कित्थे जाना, वो दोपहरी 3 बजे के करीब सारे प्रेमी बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड विखे पहुंच जाण।
ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਵਜੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੀ 3 ਵਜੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਵਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ, ਟਿਕਟਾਂ ਟੁਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਭਰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਢੀ, ਜੋ ਇਹ 34ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਬੇਅੰਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੁੜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਥਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਆਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ 3-4 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਘਰੇਲੂ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ, ਘਰੇਲੂ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਵੀ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੰਦਰ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਰੀਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਰੀਆ। ਔਰ ਜਰੀਆ ਕਦੀ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਰੀਆ ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਰੀਆ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਰੀਆ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਵੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਓ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪੂਰੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਏ। ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਹਰ ਕੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨਾ ਪਾ। ਇੱਕ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਵਧਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਮਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸੱਚੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਏ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਮੀ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਓਗੇ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਮੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦੇ ਪਾਲਾਂਗਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣਗੇ, ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਨੰਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੌਣ ਟੱਕੇਗਾ, ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਹੈ, ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ, ਬਾਪੂ ਵੀ ਝਿੜਕਦਾ, ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਚੀਜ਼, ਕੌੜੀ। ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿੰਮ ਵਰਗਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੜਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਮ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੜਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਮਲਮ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਬਾਪੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਣ, ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਮ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਲੱਗਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮਲਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਆਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ, ਕਦਰ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜਿਨੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਿਓ, ਮਜਬੂਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਵਾਰਥ ਮੁੱਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਉਹਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਫਿਰ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਵਾਰਥੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਟੌਰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਏ, ਇਹ 5 ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ, 10 ਮਿੱਤਰ ਨੇ, 50 ਮਿੱਤਰ ਨੇ, 100 ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਟੌਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਣੀ, ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਥ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਥ ਛੁੱਟਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮਿੱਤਰ ਸੱਚਾਈ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੱਡਦੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਯਾਰੀ ਪਾਈਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਓ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਓਏ ਜਿਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋੜ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ ਕੌਣ? ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ YouTube ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਠੜੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 631 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਜ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਮੰਝੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ। ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ। ਖਸਮਾ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਖਸਮਾ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ, ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ
प्रभु जियो प्रभु जियो खसमाना कर प्यारे खसमाना कर प्यारे बुरे पले हम थारे बुरे पले हम थारे प्रभु जियो प्रभु जियो पढ़ो प्रभु जियो प्रभु जियो धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी और न लखन जी धन बाबा दीप सिंह जी बाबा मैं अज कबूल करदा मैं माड़ा वा मैं औगणियारा मैं अकिरत घण पैर पैर ते भुल्ला करन वाला मैं अपने गुनाह कबूलदा बाबा तू मैनू कबूल ले आखो धन बाबा दीप सिंह जी कबूल कर लो महाराज कबूल कर लो साडे खसम बन जाओ सुनो बेनंती ठाकुर मेरे पढ़ो सुनो बेनंती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे तारे जी जंत तेरे तारे राख पैज नाम अपने की करन करावन हारे प्रभु जियो प्रभु जियो बोलो प्रभु जियो प्रभु जियो सारे कृपा करियो जी खसमाना कर प्यारे खसमाना कर प्यारे धन बाबा दीप सिंह जी जिन्नियां संगतां तुहाडे चरणां 'च बैठियां खंडे वालिओ सब दी बांह फड़ लो बांह सब दी सारे भावना दे नाल बांहां ਉੱਚੀਆਂ करके कहो धन बाबा दीप सिंह जी सुनी पुकारे समरथ स्वामी सुनी पुकारे समरथ स्वामी बंधन काट सवारे बंधन काट सवारे पहर सिर पाँव से मुख जन मेले नानक प्रगट पहारे प्रभु जियो बोलो प्रभु जियो प्रभु जियो
ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ। बुरे पले हम थारे, बुरे पले हम थारे प्रभु जियो, प्रभु जियो, प्रभु जियो, प्रभु जियो। खसमाना कर प्यारे, खसमाना कर प्यारे। तन गुरु रामदास जी, 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 तन गुरु रामदास जी। बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप अरे सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम, सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम, कोट अपराध परे भी तेरे चेहरे राम। गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। ਕਰੋਗੇ ਕਿਰਪਾ। ਦਾਸ ਬੋਲੇ, ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੋਂ ਪੰਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਗੱਜ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, गुरु रामदास जी, गुरु ਬੋਲੋ रामदास ਸੰਗਤ, जी। ਗੁਰੂ ਰਾਮ। ਹੋਰ ਉੱਚੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, बाबा दीप ਗੱਜ सिंह ਕੇ। जी, बाबा दीप ਬੋਲੋ, सिंह जी, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, ਗੁਰੂ ਗੱਜ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह ਬੋਲੋ जी। ਬਾਬਾ। ਜੇ ਭੁੱਲੀ ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਸਾਈ ਪੀਤ ਹਿੰਜੀ ਕਾਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ ਲੱਗਾ ਚੂਰ ਮਰੋ ਸੇ ਵਾਟੀਆਂ। ਹਾਉ ਨਾ ਛੋਟੋ ਕੰਤ ਪਾਸਰਾ, ਸਦਾ ਰੰਗੀਲਾ ਲਾਲ ਪਿਆਰਾ, ਇਹੋ ਮਗਨ ਜਾਇਆ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, गुरु रामदास जी, गुरु ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ, रामदास जी, ਗੁਰੂ ਗੱਜ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप ਬੋਲੋ ਜੀ, सिंह ਬੋਲੋ जी। ਬਾਬਾ। ਵਾਹ, ਸੱਜਣ ਤੂੰ ਹੈ ਸੈਣ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਝ ਉਪਰ ਬਹੁਮਾਣੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸੁਖੇ, ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਮਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਤੁਠਾ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਵੇਖਾਲ, ਨਾ ਦੂਜਾ, ਨਾ ਦੂਜਾ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ
गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी। जी तू तुठा किरपा निधान, ना दूजा वेखान, एगा पाई मुँह दतड़ी, नित खीर ते रखा समा। गुरु रामदास जी, 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 गुरु रामदास जी। गुरु सोते अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते। रामैया हाँ बारिक तेरा, बारिक तेरा, बारिक तेरा, बारिक तेरा। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा। धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा तू मेरा, धन धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा तू मेरा। धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा तू मेरा, धन धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा तू मेरा। तन 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 बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा तू मेरा, तन तन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा तू मेरा। धन धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा तू मेरा। धन धन बाबा दीप सिंह जी मैं तेरा तू मेरा। रामैया हाँ बारिक तेरा, काहे न खंडस अवगण मेरा, काहे न खंडस अवगण मेरा। प्रभ जियो खसमा ना कर प्यारे, बुरे पले हम थारे, बुरे पले हम थारे। चंगे आ मंदे आ तेरे आ, आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह ਜਿਹੋ जी। ਜੇ ਵੀ ਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੇਰੇ ਆ ਤੇਰੇ, ਤੇ ਤੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਮਿਹਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਖਮ ਥਾਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਮਗਰ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ। बोले सोनिहार
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਖਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਖਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚਾਈ ਏ, ਖਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਸਮ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਖਸਮ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਸਮ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਮੰਗੋ, ਵੱਡੀ ਮੰਗ। ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਸਮ ਬਣ ਜਾਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਸਮ ਬਣ ਜਾਓ, ਖਸਮ, ਖਸਮ ਬਣ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ, ਦਾਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਕੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਖਸਮ ਬਣ ਜਾਓ, ਖਸਮ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਖਸਮ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਸਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਰਲੋਕ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਸਮ ਬਣ ਜਾਓ, ਖਸਮ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਲੈਣ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬੈਣੀ ਭਗਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਦਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਫੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੱਲ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੁਰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੱਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਮਿਰਤਕ ਸਰੀਰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਮਨ ਠਠੰਬਰ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਰਮ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਬੈਣੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਾ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਚੇਤੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਵੈਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ,
ਫਲਾਣਾ ਮਾੜਾ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਦ ਦੀ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਲਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਚੁਪਹਿਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਔਖੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਕਸ਼ਾ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇਗਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ। ਜੇ 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 2-2 ਘੰਟੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, WhatsApp ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਲਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਗਤ ਬਹਿਣੀ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ। ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰੱਬ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਰੱਬ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ। ਹੈ ਜੀ, ਰੱਬ ਸਾਧੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਆ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਰੂਪ ਸਾਧੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਛੱਡ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਪਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ। ਦੱਸ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਤੇਰਾ? किसी ने पूछा तेरा घर बार कितना, किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना। बाबा नंद सिंह वर्गा कोई विरला साधु हुंदा जिहड़ा कहंदा 10 प्यारिया तेरा गुरु नाल प्यार कितना है, गुरु लई कितना टाइम कढना है। सत श्री अकाल। गुरु पिता नूं कितना समा देना है तू, है जी। हुण इहो जे रंगे होए साधु मिल गए बेणी नूं, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਤੀ ਬਈ ਇਦਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਲਦੀ ਤੁਰਠੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਇਕਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, 10-15 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਲਿਆਓ ਰਾਸ਼ਨ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇਵੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਭੋਗ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਖੇ ਸੌਖੇ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਟੇ। ਜਦੋਂ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਖਾਣੇ, ਦੂਜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਹੁਣ ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਰਾਜਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਜੀ।
ਇਹ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਾਨਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਝੂਠ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੋਲ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚ ਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਝੂਠ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਧਰ ਗਣੀ ਖਾਂ, ਨਬੀ ਖਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ, ਪਰ ਝੂਠ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬਾਹਰ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਝੂਠ ਵੀ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹ ਸੱਚ ਦੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠ ਹੈ ਬੇਣੀ ਭਗਤ, ਪਰ ਹੈ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਾਹਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੈ ਜੀ, ਮਨ ਉਚਾਟ। ਭਗਤੀ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕਲੇਸ਼, ਭਗਤੀ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ 'ਚ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨੇਮ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ, ਨੇਮ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਾਟਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਏ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਮਨ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜੁੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਕਲੇਸ਼ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਮਹਿਲ, ਕਿਹਦੀ ਕਥਾ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਸਮ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਖਸਮ ਮੰਨਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਓ ਮੇਰੇ ਖਸਮਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਈਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਵੀਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਸਮ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਏ ਸਾਈਆਂ, ਹੋਵੇਂ ਤੂੰ ਨਾਲ, ਅਖਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਪੈਣ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਲੱਦਿਆ ਪਿਆ, ਸਮਾਨ ਲੱਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ, ਅੱਜ ਕਥਾ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਆ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਂਭੋ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ, ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਈ ਸ਼ਾਮ, ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਆਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਫਿਰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਏ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਘਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਸਮ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਖਸਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਖਸਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਖਸਮ ਨੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਲਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਲਏ। ਉਹ ਆਪ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਖਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਸਮ ਬਣ ਜਾਓ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਖਸਮ ਬਣ ਜਾਓ। ਖਸਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜ ਲਓ। ਬੁਰੇ ਆ ਭਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਕੰਮਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੇਣੀ ਭਗਤ ਕਰ ਜਾਏ, ਇਕਾਂਤ ਬਹਿ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ। ਖਸਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਸਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ 'ਚ ਜੁੜ ਜਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਓ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਔਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਜੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਕਸ-ਰੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਜਿਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਜਾਣਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰਿਓ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ, ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜਾ ਯੂਨਿਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਯੂਨਿਟ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਦਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਖਾਣਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਨ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਰਾਂ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਔਰ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਜਿਸ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੋਂ 10,000 ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਹਿ ਸਕਣ। ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਣਕੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ, ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟਿਫਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਜਾਂਦਾ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜਪ ਤਪ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਤੇਰੀ ਦੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 5 ਤੇਰੀਆਂ ਦੀ, 1300, ਭਾਵੇਂ 10 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਭਾਵੇਂ 1 ਤੇਰੀ, 2 ਤੇਰੀਆਂ, 50 ਤੇਰੀਆਂ, 100 ਤੇਰੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਸਹੀ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਸੀਦ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ
ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਫੋਨਪੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 98150 99513 98150 89513। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਰੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 113 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨਿਰੰਤਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।